817.557 rupiah. 2. Pembangunan 38.654.693 rupiah. 3. Pendidikan 38.727.783 rupiah. Petugas salat Jumat tanggal 28 Syawal 447 Hijriah, 17 April 2026 Masehi. Khotib Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin Yusuf SAG MSI. Imam Ustadz Haji Syamsul Bahri SAG. Qori Ustadz Andriadi SE. Muazin Ustadz Ki Agus Muhammad Nur Maulidan. Muraki Ustadz Muhammad Dedi Rianto SEMM. 6. Tausiah subuh Ahad tanggal 1 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 19 April 2026 Masehi, akan disampaikan untuk hormat Al Ustadz Amrullah Pandu Setiawan Eskom-I. Catatan: untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal kami mohon agar dititipkan tempat penitipan. Demikian kita bersama. Bagi yang menggunakan HP, kami mengharapkan untuk tidak diaktifkan. Kepada para pedagang yang ada di sekitar Masjid Agung, untuk menghentikan perdagangannya setelah azan yang pertama. Demikian yang dapat kami informasikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن
لله جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Waruwiya fi khabaril ma'thur anin nabiyil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ati faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berkata-kata kepada sahabatmu ataupun menyuruh orang lain diam, sedangkan dikala itu khatib sedang menyampaikan kedua khutbah Jumatnya, maka yang berkata-kata itu salat Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu marilah kita diam, mendengarkan isi khutbah dengan khidmat dan khusyuk. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin warḍa anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين أمرنا بالاتحاد والتعاون ونهانا عن التفرق والتنازع في كتابه الكريم أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan sehat, diberikan sempat, digerakkan hati dan langkah kita untuk senantiasa melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan semua amal saleh, amal ibadah, kebaikan yang kita kerjakan, mulai dari akil baligh hingga menjelang akhir hayat kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, kami berwasiat untuk diri kami sendiri, mengajak hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan semua perintahnya, dan kita pun berusaha menjauhi semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah sayang kepada kita semua, dan insya Allah kita diberikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia, alam barzah, insya Allah sampai alam akhirat nanti. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan, saat dunia menipu, kubur menunggu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur ayat 1 sampai 8 yang perlu kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Janganlah begitu. Kamu akan mengetahui. Dan sekali lagi janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Sekiranya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ayat ini seperti mengingatkan dan menampar kita. Betapa sering kita sibuk dengan dunia. Sibuk mengejar harta. Sibuk mengejar pujian manusia. Hingga kita lupa bahwa suatu hari kita akan masuk ke dalam kubur. Sendirian, tanpa teman, harta, pangkat jabatan, bahkan orang yang kita sayang. Boleh jadi sampai hari ini kita masih tertidur. Tertidur dalam kelalaian. Tertidur dalam dosa. Tertidur dalam kesibukan dunia. Ada yang belum bangun sama sekali. Ada yang sudah bangun tapi belum berdiri. Ada yang sudah berdiri tapi belum melangkah. Ada yang sudah melangkah tapi belum tahu arah tujuan hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu kita terus berkurang. Usia kita ini seperti es. Dipakai habis. Dibiarkan tetap habis. Disia-siakan juga akan habis. Dan yang paling menyedihkan, banyak di antara kita menghabiskan umur bukan untuk kebaikan, bukan untuk ketaatan, tetapi untuk hal-hal yang disia-siakan, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Padahal setiap detik yang berlalu, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan setiap tahun tidak akan pernah kembali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fi ma afnah, wa an jismihi fi ma ablah, wa an ilmihi madza amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia akan ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang badannya, apa yang telah digunakan. Tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Saudaraku, kita akan ditanya tentang umur kita. Kita akan ditanya tentang badan kita ini. Kita akan ditanya tentang ilmu yang telah kita pelajari. Kita akan ditanya, akan dituntut oleh Allah tentang harta yang kita miliki hari ini. Dari mana dan kemana kita belanjakan. Marilah kita tanya diri kita sekarang. Sudah berapa tahun hidup kita? Sudah berapa lama kita lalai? Sudah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan? Sudah seberapa dekat dan taat kita kepada Allah. Dan yang paling menyedihkan, berapa sisa umur kita hidup di dunia ini. Tidak ada satupun dari kita yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Jangan sampai kita baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Jangan sampai kita baru ingin berubah ketika sudah berada di dalam kubur. Jangan sampai kita baru ingin sholat ketika tubuh sudah tidak bisa sujud. Ingin ke masjid ketika kaki sudah tidak mampu berjalan. Ingin bersedekah ketika harta kita tidak kita miliki lagi. Saudaraku, ada orang yang ingin bertaubat tetapi ajal sudah datang. Ada yang ingin bersedekah tetapi hartanya sudah bukan miliknya. Ada yang ingin memperbaiki diri tetapi tubuhnya sudah terbujur kaku. Ada yang dulu berkata nanti saja.
namun nanti itu tidak pernah datang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, irta'alatid dunya mudbirah wartahlatil akhirah muqabilah fakunu min abna'il akhirah. Dunia telah pergi menjauh dan akhirat semakin mendekat. Maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang mengejar akhirat. Namun saudaraku, selama ini kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka, pintu ampunan masih luas Allah sediakan kepada kita. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmatku. Seberapa apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, Allah bukakan pintu ampunan. Allah akan terima taubat kita. Artinya begitu Allah sayang kepada kita semua. Jika hari ini hati kita masih bisa tersentuh, jika hari ini kita masih bisa merasa bersalah, jika hari ini kita masih bisa menangis, itu tanda Allah masih memberikan kita kesempatan. Maka bangunlah sebelum benar-benar terlambat. Bangunlah sebelum kita dibangunkan oleh kematian. Imam Ad-Daqaq dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, man aktsara min zikril maut ukrima bisalas, ta'jili taubah wa qana'atil qalbi wa nasyatil ibadah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 hal. Cepat bertaubat, hati yang qanaah, dan semangat di dalam ibadah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Bangunkan hati kami dari kelalaian yang panjang ini. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau ampuni dosa kami. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Ikhlaskan ya Allah di dalam hati kami untuk beramal, untuk dekat kepadamu. Jadikan sisa umur kami lebih baik daripada masa yang lalu. Dan wafatkan kami ya Allah suatu saat nanti dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Dan kau berikan kebahagiaan, keselamatan buat kami semua yang hadir hari ini. Amin. Ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam wa afyanal nizam kalam Allahil Malikil Alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إغراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تصوير الصف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم
أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا غني يا حميد يا مقيم يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا يا الله بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضيقا إلا قضيته ولا مريضا إلا شقيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم